So, good morning. First of all, in that subject, I will take starting from hematology and immunology. Okay, ह्यात आपल्याला जे काही बघायचं आहे, that is hematology and immunology. ह्याच्या मागच्या पण सेमिस्टरला तुम्हाला म्हणजे फर्स्ट सेमिस्टर पासून तुम्ही शिकला आहात की what is hematology. In that subject, additional subject is immunology. हिमॅटॉलॉजी आणि इम्युनॉलॉजी काय बघायचं आहे थोडक्यात. हिमॅटॉलॉजी म्हणजे टोटल आपल्याला ब्लडचा स्टडी करायचं ओके. आणि इम्युनॉलॉजी म्हणजे काय, दॅट इज नथिंग बट युअर इम्युनिटी. मीन्स दॅट यू नो दॅट देयर इज अ टू टाइप ऑफ इम्युनिटी. इनेट इम्युनिटी तुमची जी ह्युमरल इम्युनिटी असते त्याला आपण नॅचरल इम्युनिटी असं म्हणतो आणि दुसरी आहे ती आर्टिफिशियल इम्युनिटी ओके. सो दॅट we are also studying that in that immunity which type of immunity, which classes of the antibody giving the immunity, then what is the class and other classes of the immunity okay. Before that we can study the hematology. First of all, hematology म्हणजे नेमकं काय, that is nothing but you know that heme means that is in Greek red okay, and logos means study. So that you can know that is the study of the blood is called as a hematology. Then what is blood? Question is arise, what is blood okay. Blood is nothing but blood is derived from the connective tissue mesoderm and it is a alkaline 7.4 pH. Then what is the composition of the blood? That is nothing but 55% तुमचा काय आहे प्लाझ्मा आहे आणि 45% तुमचं काय आहे दॅट इज नथिंग बट युअर कार्पुस्कल्स. कार्पुस्कल्स इज नथिंग बट यू नो that is a WBC. Next one, now we can study the plasma and corpuscle. Then what is meant by the plasma? It is nothing but straw like color. It is nothing but straw like color that is nothing but 90% water, 90 to 92% water and 8% solute okay. आता या solute आता water तर तुम्हाला माहितच आहे पण या solute मध्ये काय काय येतं तर that is nothing but your unwanted gases, then exchangeable gases, then some proteins, some organic solvent and other components, they are in that plasma okay. So that in that plasma there is a most important thing, there is a proteins are present okay, albumin, globulin, glycoproteins which are helpful and some solvent is also, organic solvents are also present and some are unwanted material like gases are also present, they are degrade म्हणजे त्याला डिग्रेड करून बाहेर काढले जातात. That is a simple composition of a plasma. Then what is corpuscle? That is nothing but there is a three type of corpuscles. You know that RBC, you can also take that erythrocyte and second one WBC, you can also called as a leukocyte and you can third one that is a thrombocyte, you can take that platelets. Then what is erythrocyte? Erythrocyte is nothing but your red blood cell. In that red blood cells you can know that they are oxygen carrying cell okay. They can oxygen carrying cells and it have their own time period, that is a lifespan is a 120 day. It have a red color. Why? Because of they have heme like iron is present, so they can carry the red color. In that RBC there is a non-nucleated biconcave in nature. म्हणजे काय ती दिसताना तुम्हाला ही अशी दिसेल बरोबर आहे, तर ही आतल्या साइडला अशी कॉन्केव झालेली आहे ओके. आता हिचं काम काय आहे, तुमच्या ब्लडला रिजिडिटी देणं काम आहे प्लस तुमच्या ब्लड मध्ये जास्तीत जास्त न्यूट्रिएंट कॅपॅसिटी मेंटेन ठेवण्याचं काम कोण करत असेल तर तुमची आरबीसी करत असते. त्याच्यानंतर ना ऑक्सिजन कॅरी करण्याचं काम तुमची आरबीसी करत असते ओके. हे थोडक्यात झालं तुमच्या आरबीसी बद्दल. देन व्हॉट इज डब्ल्यूबीसी? यू कॅन नो दॅट दे कॅन कॉल्ड एज अ leukocytes okay. Leuko means white and cyte means cell. आता leukocytes is also divided into the two cells, granulocytes and agranulocyte. What is mean by the granulocyte? It is also called as a granulocyte because there is a presence of granules in the cytoplasm
and those cells do not possess the granules in the cell, it's called as a agranular cell. Then it's also classified. There is a 5 cells. You know that first of all neutrophiles, second one eosinophiles, then basophiles, then lymphocyte and then monocyte. आता त्याच्या स्ट्रक्चर वरून किंवा त्याच्या स्टेज वरून त्यांची नावे पडलेली आहेत, बरोबर आहे. द फर्स्ट सेल इज अ न्यूट्रोफाइल्स. Why we called as a neutrophils? Because of they stay like a basic neutral state, because so we can be called as a neutrophils. There is a I think in that when we prepare a smear, blood smear, then what is the percentage of neutrophils? It is greater than the other cells like a basophils, eosinophiles, then the lymphocytes. There is a almost greater number in the your blood smear. So there is a neutrophils. Second, why we called as a eosinophiles or acidophiles? Because there is a that cell is stayed by the eosin state. Okay, eosin state, it is a acidic state, so that they can take that state, so we can also call as a acidophiles also. Okay, next cell is nothing but basophiles. Basophiles, it's stayed by the basic state, so we can call as a basophiles. There is also different structure and also functioning is a different. We can already take that structure. Then last one, that is the lymphocytes. Then the most important cell is a monocyte or macrophage. You know that monocyte is performing like a macrophage. Macrophage is nothing but that say take the foreign material or any type of microorganism or bacteria. They can engulf, they can degrade, and they can remove the debris. This whole process is called as a phagocytosis. हे झाले मी थोडक्यात तुम्हाला ब्लड मधल्या असलेल्या सेल बद्दल सांगितलं. ओके, ते तुम्हाला त्यांनी काय विचारले की फक्त इंट्रोडक्शन विचारलेलं आहे. पहिला काय इंट्रोडक्शन ऑफ द हिमॅटोलॉजी अँड इम्युनॉलॉजी. यामध्ये तुम्हाला काय माहित पाहिजे इन डिटेल. ब्लड म्हणजे काय, then what is mean composition of the blood, then what is the plasma, what is the corpuscle. In that corpuscles RBC बद्दल थोडं माहित पाहिजे आणि WBC बद्दल जास्तीत जास्त माहित पाहिजे. कारण का जे तुम्हाला जे MCQ विचारले जातील, ट्रू फॉल्स विचारले जातील, लॉंग आन्सर विचारले जातील, ते तुमच्या WBC वर जास्त असतील. ओके, ते त्यांनी विचारलेलं आहे की आता ऑलरेडी तुम्हाला मी सांगितलेलं होतं की व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट. ओके, आता फंक्शन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट हे सांगण्यापेक्षा आपण सगळ्यात महत्त्वाचं हे शिकूया आधी की व्हॉट इज द ब्लड कोअग्युलेशन. ब्लड कोअग्युलेशन हे मागच्या लेक्चरला पण झालेलं. व्हॉट इज मीन बाय द ब्लड कोअग्युलेशन. आता ब्लड कोअग्युलेशनचं टायमिंग असतं 2 ते 8 मिनिट. या पिरियड मध्ये जर तुमचं ब्लड कोअग्युलेट होत असेल त्यालाच काय म्हणतात बीटी टाइम. काय म्हणतात बीटी टाइम. तर यामध्ये काय होतं रे, पहिला तुमच्या जिथं काही ब्लीडिंग झालेलं आहे तिथं काय होतं थ्रोम्बोप्लास्टिन काय करत असतो थ्रोम्बोप्लास्ट सिक्रेट करतो. त्याच्यानंतर हा थ्रोम्बोप्लास्ट काय करत असतो प्रोथ्रोम्बिनेज हा जो इनॅक्टिव्ह एन्झाइम आहे हा प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोटीनला काय करतो ऍक्टिव्ह करतो. त्याच्यानंतर ही सगळी प्रोसेस होऊन लास्टला तुमच्या ज्या ब्लड मध्ये जिथं जी ब्लड तुमचं कोअग्युलेट होणार आहे तिथं काय रिलीज होतं, दॅट इज द लास्ट स्टेप इज अ फायब्रिनोजेन. त्याच्यानंतर तो काय करतो इनसोल्युबल फायबर्स तयार करतो. इनसोल्युबल फायबर्स तयार झाल्यामुळे तुमचं ब्लड कोअग्युलेट होतं. आता त्यांनी काय विचारले की थ्रोम्बोसाइटचं फंक्शन काय, तर त्याचं मेन जे फंक्शन आहे दॅट इज अ ब्लड कोअग्युलेशन. अजून त्याचं फंक्शनिंग असं काय, दॅट इज गिविंग द वन टाइप ऑफ इम्युनिटी, दे कॅन गिविंग द वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन if you have suffering from the any type of injury and healing is not proper. When healing is proper, then that type of protection given by the your thrombocyte. Then they can also asking
anemic conditions are formed, some chronic Heinz bodies are formed, sometimes precious anemia are formed, sometimes iron metabolism is not occur properly, then some disorder is formed, then methanoglobin like form, methanoglobin metabolism are formed, then sometimes HB is abnormal, then what is oxygen affinity. So हे जे काही थोडक्यात त्यांनी काही विचारलेले डिसऑर्डर किंवा डिसीजेस हे आपल्याला शिकायचे. त्याच्या आधी आपण काय शिकलो की पहिला त्यांनी त्याच्या आधी काय विचारलं थोडक्यात आपण ह्याच्या मागच्या पण लेक्चरला शिकलेलो की WBC आणि RBC बरोबर आहे हे आपल्याला माहित आहे पण त्यांनी काय विचारलेले की व्हॉट इज द फ्लो चार्ट ऑफ द इरिथ्रोपोयोसिस and what is the flow chart of the thrombopoiesis. त्यांनी काय विचारले की इरिथ्रोपोयोसिस चा चार्ट कसा आहे आणि थ्रोम्बोपोयोसिस चा चार्ट कसा आहे. जस्ट 1 सेकंड. याच्यामध्ये नाहीये तोपर्यंत आपण स्टेजेस ऑफ द इरिथ्रोपोयोसिस हे बघायचं आपल्याला. तर काय होतं की आपल्याला फक्त एकच माहिती आहे की एक आरबीसी तयार झाली तर ती डिनॅच्युअल कधी होणार आहे 120 दिवसानंतर. बट ही जर इरिथ्रोसाइट तयार होत असेल फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला माहितच आहे नॉर्मल फ्युजन की एका सेलचे 2 डॉटर सेल होताना नॉर्मली सेलचं डिव्हिजन कसं होतं एवढंच आपल्याला माहित आहे. बट एक आरबीसी ची पुन्हा दुसरी नवीन आरबीसी तयार होण्यासाठी काय प्रोसेस आहे ही प्रोसेस बघण्यामध्येच आपल्याला काय करायचं आहे इरिथ्रोपोयोसिस स्टडी करायचं आहे. व्हॉट इज इरिथ्रोपोयोसिस? द व्हेरियस स्टेजेस बिटवीन द स्टेम सेल अँड मॅच्युअर रेड ब्लड सेल्स ॲज फॉलो. पहिला प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, पहिली जी स्टेज आहे दॅट वी कॅन कॉल एज अ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट. सेकंड वन अर्ली नोरोब्लास्ट. थर्ड वन सेकंड वन अर्ली नोरोब्लास्ट NORMOBLAST अर्ली नोरोब्लास्ट. थर्ड वन इंटरमीडिएट नोरोब्लास्ट. फोर्थ वन late noroblast NORMOBLAST. fifth one reticulocytes RETICULOCYTES reticulocyte. Six mature erythrocytes. आता ह्यामध्ये टोटली in that erythropoiesis there are 6 stages. Okay, one by one we can study so that जेव्हा आपण एक स्टेप शिकणार आहे त्यावेळी आपल्याला फॉर्मेशन कसं होतं you know that the formation of the RBC that is called as a erythropoiesis. म्हणजे काय जेव्हा एक नवीन RBC तयार होते तेव्हा आपण त्याला erythropoiesis असं म्हणत असतो. पण ह्याच्या जे नेमका स्टेजेस काय आहेत त्या स्टेजेस आपण बघूया सो दॅट पहिल्या स्टेज मध्ये बघा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेगॅलोब्लास्ट. प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेगॅलोब्लास्ट. आता या मेगॅलोब्लास्ट मध्ये काय होतं बघा दिस इज अ फर्स्ट सेल डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेम सेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेगॅलोब्लास्ट.
मेगॅलोब्लास्ट म्हणजे काय रे, समजा या सेल पासून पुढच्या सेल्स तयार होणार आहे. तर ही जी पहिली सेल आहे त्याला त्या सेलला तुम्ही काय नाव देणार, मेगॅलोब्लास्ट ऑर द प्रोइरिथ्रोब्लास्ट म्हणजे काय, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट. स्टार्टिंग फर्स्ट इथून होणार आहे. ह्याला तुम्ही स्टेम सेल पण म्हणू शकता. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेम सेल आल्सो. ओके, का तर ह्याच्यापासून तुमची इरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट होणार आहे. कळलं? So that we can called as a megaloblast. It is a very large in size, diameter like a 20 micron. किती साइज असते त्याची, 20 micron इतकी साइज असते diameter त्याचा. Then its nucleus is very large, occupied by the almost completely. The nucleus has 2 or more nuclei and reticular network. Proerythroblast does not contain hemoglobin. बघा आता आपण काय म्हणतोय की काय म्हणतोय, पहिला की आरबीसी आपलं सगळ्यात महत्त्वाचं काम करत असते, दॅट इज ऑक्सिजन कॅरी करायचं. पण जेव्हा ही प्रोइरिथ्रोब्लास्ट पासून तुमच्या नवीन सेल्स तयार होणार आहे, पण पहिली जी मेगॅलोब्लास्ट आहे तिच्याकडे हिमोग्लोबिन कंटेंट होत नाही पहिल्यामध्ये. ओके, the cytoplasm is a basophilic in nature. Basophilic nature म्हणजे काय, that is nothing but their basic condition. Means that what is meant by the basic condition and acidic condition means that in that cytoplasm basic condition म्हणजे that is a plus charge. Means basic condition means काय, that is applying the basic states. जास्त काढून ती रिटेन काय करणार आहे, तुमचा बेसिक स्टेट घेऊ शकणार आहे. सो दे आर basic in state nature. The erythroblast multiply several times, finally form the cell at the next stage, early neuroblast. म्हणजे काय रे, ह्या सेलचं काही जास्त काम नाहीये, फक्त ही थांबलेली असते फॉर द डिवायडेशन. अर्ली न्यूरोब्लास्ट साठी हिचं एवढंच काम आहे, म्हणजे हिचं एवढंच म्हणजे इन्फॉर्मेशन आहे. ह्या इट इज अ लार्ज इन साइज, 20 मायक्रॉमीटर इतकं त्याचं साईज आहे. त्याच्यानंतर त्याच्याकडे डिवायडेशन साठी त्याच्यापासून डिवायडेशन स्टार्ट होतो, त्याच्यामुळे त्याला प्रोइरिथ्रोब्लास्ट असं म्हटलेलं आहे. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेगा मीन्स काय, मेगा मीन्स लार्ज, सो मेगॅलोब्लास्ट असं म्हणतात. नेक्स्ट स्टेज इज द अर्ली न्यूरोब्लास्ट. अर्ली न्यूरोब्लास्ट मध्ये काय होतं, द सेल इज अ slightly small with the diameter about 15 micron. म्हणजे काय, सेलची साईज काय आहे, कमी होत चाललेली आहे. म्हणजे ही 20 आहे तर इथं 15 मायक्रॉन आलेली आहे. ओके, द न्यूक्लियस इज अ न्यूक्लिओलाय. काय होत आता, ह्याच्या ज्या न्यूक्लिओलाय आहेत त्या डिसअपियर व्हायला सुरुवात होते. काय होते, न्यूक्लिओलाय काय होते, डिसअपियर व्हायला सुरुवात होते. कंडेन्सेशन ऑफ द क्रोमॅटाइन नेटवर्क ऑकर्स. तुमचे जे क्रोमॅटाइन मटेरियल आहे, जेनेटिक मटेरियल आहे, ते कंडेन्स व्हायला सुरुवात होतात. कंडेन्स्ड नेटवर्क बिकेम डेन्स. काय होतात, डेन्स होऊन बसतात, कंडेन्स झालेले. ओके, देन द सायटोप्लाझम इज अ बेसोफिलिक इन नेचर, स्टेन विथ द बेसिक डाय. जर तुम्हाला ही इरिथ्रोपोएसिस मध्ये जर तुम्हाला ह्या स्टेजेस बघायचे असतील तर न्यूरोब्लास्ट मध्ये पण जर तुम्ही बेसिक स्टेट अप्लाय केला तर बेसोफिलिक नेचर मुळे या स्टेट मुळे तुम्हाला इझिली तुम्हाला न्यूरोब्लास्ट दिसून येणार आहे. ओके, दे सो द सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट. म्हणूनच त्याला बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट नॅरोब्लास्ट असे म्हणतात. दे द सेल डेव्हलपमेंट टू द इंटरमिडिएट न्यूरोब्लास्ट. बघा ह्यामध्ये फक्त काय होणार आहे, पहिला काय झालं, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट ऍज इट इज पहिली सेल आहे त्यामध्ये मेगॅलोब्लास्ट असं म्हटलेलं आहे. सेलचं डिव्हिजन इथून सुरू होणार आहे. आता दुसरी स्टेज काय आहे, दॅट इज द अर्ली न्यूरोब्लास्ट. अर्ली न्यूरोब्लास्ट मध्ये काय होतं की जी साईज आहे ती फक्त साईज कमी होते, 20 पासून 15 पर्यंत येते. आणि जे काही तुमच्या न्यूक्लिओलाय आहे आत त्या हळूहळू डिसअपियर होतात. क्रोमॅटाइन मटेरियल हे कंडेन्स होऊन डेन्स होतात आणि ह्याच्यामुळे न्यूरोब्लास्ट मध्ये असलेला जो सायटोप्लाझम आहे तो
मध्ये आहे, बेसोफिलिक नेचरमुळे आहे, नेचरमध्ये आहे, त्यावेळी समजा एखादा बेसिक सेल त्याच्यावर अप्लाय केला तर आपल्याला अर्ली न्यूरोब्लास्ट दिसू शकतो. एवढंच आहे. हळूहळू तुमचं सेल डिवायडेशनला आता सुरुवात झाली. नेक्स्ट स्टेज दॅट इज अ इंटरमिडिएट न्यूरोब्लास्ट. इंटरमिडिएट न्यूरोब्लास्ट. What is intermediate neuroblast? The cell is smaller than early neuroblast. म्हणजे काय? सेलची अजून साईज कमी झालेली आहे. किती साईज झालेली आहे? 10 to 12 मायक्रॉन. किती झालेली आहे पुन्हा सेलची साईज? 10 to 12 मायक्रॉन. Then the nucleus still is present. पर न्यूक्लियस जो काय आहे as it is सेल मध्ये प्रेझेंट आहे, but chromatin network show the further condensation. म्हणजे काय आहे? इथं जे कंडेन्सेशन आहे त्याच्यापेक्षा जास्त कंडेन्सेशन तुम्हाला इंटरमिडिएट न्यूरोब्लास्ट मध्ये दिसणार आहे. न्यूक्लियस ऍज इट इज तुमच्या सेल मध्ये प्रेझेंट आहे. देन द हिमोग्लोबिन स्टार्ट अपेअरिंग. आता काय होतंय? तिसऱ्या स्टेज मध्ये हळूहळू हिमोग्लोबिन अपियर व्हायला सुरुवात होतो. पहिल्या स्टेज मध्ये हिमोग्लोबिन तुम्हाला दिसून आला नव्हता, पण तिसऱ्या स्टेज मध्ये हळूहळू अपियरिंग ऑफ द हिमोग्लोबिन. ओके. ते द सायटोप्लाझम ऑलरेडी इन बेसोफिलिक. तुमचा जो सायटोप्लाझम आहे ऍज इट इज जो जसा बेसोफिलिक आहे ऍज इट इज तसा बेसोफिलिक राहणार आहे. नाउ because of presence of hemoglobin stain with the acidic as well as basic stain is called as a polychromophilic erythroblast. The cell develop into the late neuroblast. म्हणजे काय रे? इथं बघा आता हिमोग्लोबिन पण आलेला आहे, बरोबर आहे? हिमोग्लोबिन पण आलेला आहे आणि तुमचा जो सायटोप्लाझम आहे तो काय आहे? ऑलरेडी बेसिक स्टेज मध्ये आहे आणि हिमोग्लोबिन पण आलेला आहे. सो दोन्ही पण स्टेज तुम्ही जरी अप्लाय केले तर त्याला काय म्हणणार आहे? पॉलीक्रोमॅटिक. काय आहे? पॉलीक्रोमोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट. म्हणजे काय? दोन्ही समजा ऍसिडिक पण स्टेन अप्लाय करा, बेसिक पण स्टेन अप्लाय करा, तर ते दोन्ही पण स्टेन कंडेन्स करून घेण्याचं काम ती सेल करते. त्यामुळे त्याला पॉलीक्रोमोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट असं म्हणतात. दिस सेल डेव्हलप इनटू द लेट न्यूरोब्लास्ट. आणि ही जी न्यूरोब्लास्ट तयार करते ती लेट तयार करते, त्यामुळे त्याला लेट न्यूरोब्लास्ट असं म्हणतात. म्हणजे फायनली सेल पासून जे काही तयार होणार आहे ते पुढच्या स्टेजचं नाव असणार आहे. दॅट इज अ नेक्स्ट स्टेज इज अ लेट न्यूरोब्लास्ट. व्हॉट इज लेट न्यूरोब्लास्ट? दॅट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द सेल. काय करते? पुन्हा सेलची साइज डिक्रीज करते. दॅट इज द 8 to 10 मीटर. किती कमी करते? 8 to 10 मायक्रॉन इतकी करते. न्यूक्लियस become very small, very much condensed chromatin network and quantity of hemoglobin is increasing in the cytoplasm become almost acidophilic. आता काय होतं बघा? न्यूक्लियसची साइज कमी होते, बरोबर आहे? न्यूक्लियसची साइज कमी झाले, ऑलरेडी सेलची साइज कमी झाले आणि जे काही तुमचं कंडेन्स्ड क्रोमॅटिक मटेरियल आहे ते अजून कॉम्प्लेक्स होतं, अजून कंडेन्स्ड होतं आणि हिमोग्लोबिनचं नंबर काय होतोय तिथं अमाउंट इन्क्रीज होते. त्यामुळे सेल आता बेसोफिलिक नेचर पासून कुठे येते? ऍसिडोफिलिक मध्ये येते. दॅट इज अ ऍसिडोफिलिक नेचर. सो सेल नाउ इज कॉल्ड एज अ ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट. Orthochromic erythroblast. In that process which nucleus disappear is called as a pyokinosis. बघा ह्याच्यामध्ये काय होतं की ह्याच्यामध्ये न्यूक्लियस तर व्हेरी स्मॉल साइज मध्ये आलेला आहे. समजा या प्रोसेस मध्ये न्यूक्लियस डिसअपियर होत असेल तर त्याला पायोकायनोसिस म्हणतात. PYKNOSIS. The final extent of the cell and late neuroblast develop the reticulocytes. म्हणजे काय रे? जेव्हा ही सेल तयार होणार आहे तर शेवटची जी सेल तयार होणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे? रेटिक्युलोसाइट्स. आता रेटिक्युलोसाइट्स हा पूर्णपणे शब्द नवीन आहे आपल्यासाठी. तर काय आहे हा रेटिक्युलोसाइट्स? दिस इज अदरवाइज नोन एज अ इमॅच्युअर रेड ब्लड सेल. इमॅच्युअर रेड ब्लड सेल्स म्हणजे बघा पहिल्यापासून सेल मध्ये न्यूक्लियस होता. तुम्हाला प्रश्न पडलेलाच असेल किमान आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल आणि तुम्ही कधीपासून न्यूक्लियस नका करा. पण अजून आपली रेड ब्लड सेल तयार झाली
झालेली नाहीये. सो रेटिक्युलर साइट पासून तुम्हाला तुमची आरबीसी काय आहे हे शिकायला भेटणार आहे. सो त्यांनी पहिला सांगितलेलं आहे देयर इज नथिंग बट इमॅच्युअर रेड ब्लड सेल. The cytoplasm contain reticular network. Reticulum form the remnant distinct organelles due to the reticular network is called as the reticulocytes. म्हणजे रेटिक्युलर नेटवर्क म्हणजे काय रे, थोडक्यात कंडेन्स्ड सायटोप्लाझम मध्ये कंडेन्स्ड तुमचा ऍज इट इज जेनेटिक मटेरियल तिथं आहे. तिथं न्यूक्लिओलाई प्रेझेंट नाहीये, तिकडं न्यूक्लिओलस प्रेझेंट नाहीये, न्यूक्लियस पण प्रेझेंट नाहीये. ही तुमची पहिली रेटिक्युलोसाइट इमॅच्युअर आरबीसी आहे. सो दॅट इज ऑल अबाउट देयर इज अ reticulum of the reticulocyte is stained by the supravital state. The newborn baby's reticulocyte is a 2 to 6% असतात only. 2 reticulocytes are present is a very every 100 red blood cells. म्हणजे काय आहे, every 100 blood cells मध्ये तुम्हाला पहिल्या दोन काय दिसतील रे, 2 reticulocytes. त्या reticulocytes म्हणजे तुमच्या immature RBC. पहिल्या RBC ज्या कुठून डिराइव्ह झालेले आहेत, पहिल्या स्टेज पासून. Then the number of many increase whenever there is a increase in production of the releasing of the red blood cells into the circulation. त्यांचा नंबर वाढतच जातो जेव्हा तुमचं ब्लड सर्क्युलेशन चालूच असतं. Reticulocytes is also in basophilic due to the presence of the Golgi apparatus. पुन्हा सेल मॅच्युअर होत चाललेले आहे, तर त्याच्यामध्ये आरबीसी आहे, Golgi apparatus आहे, माइटोकॉन्ड्रिया आहे, सायटोप्लाझम आहे. ड्यूरिंग दिस स्टेज it can be capillaries also present. Capillary membrane source of the production and the blood through the capillaries membrane process is called as a diaphragm. हे काय आपल्याला बघायचं नाही, फक्त रेटिक्युलोसाइट्स एवढंच लक्षात ठेवायचे. दॅट इज नथिंग बट 100 सेल पैकी 2 माझ्या 2 रेटिक्युलोसाइट्स असणार आहे. दॅट इज द फर्स्ट इमॅच्युअर ब्लड सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द इरिथ्रोपोएसिस. त्याच्यानंतर आपल्याला जे काही स्टडी करायचं आहे आता ती मॅच्युअर कशी झाली. सो दॅट वी कॅन कॉल्ड एज अ लास्ट स्टेज, दॅट इज अ मॅच्युअर इरिथ्रोसाइट. आता लास्ट आपल्याला जी स्टेज स्टडी करायची आहे दॅट इज अ मॅच्युअर इरिथ्रोसाइट. आता ह्याच्यामध्ये काय शिकायचं आहे, नाउ दिस रेटिक्युलोसाइट नेटवर्क डिसअपियर. त्याच्यामध्ये काय होतं, जे काय रेटिक्युलोसाइटचं नेटवर्क आहे ते डिसअपियर होतं. द सेल बिकम मॅच्युअर रेड ब्लड सेल. सेल मॅच्युअर होते. द मॅच्युअर रेड ब्लड सेल्स नाउ बिकमिंग द स्ट्रक्चर सर्क्युलरचं काय होणार आहे, हळूहळू बायकॉन्केव्ह होणार आहे. कसं होणार आहे, बायकॉन्केव्ह सुरू होणार आहे. अँड द साइज इज स्मॉल टू द 7.2 मायक्रॉन. म्हणजे किती 20 साइज होती, 20 पहिला जेव्हा आपण स्टडी केला तेव्हा 20 मायक्रॉन होती, आता किती आलेली आहे 7.2 मायक्रॉन. अँड इट्स attain a biconcave shape. It is with hemoglobin without nucleus. आता nucleus यात प्रेझेंट नाही आहे. It's required 7 days to develop a mature red blood cell. म्हणजे काय रे, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट पासून तयार व्हायला, तिला पूर्णपणे मॅच्युअर व्हायला किती दिवस लागले, 7 days लागले. It takes a 5 days for the development of the reticulocytes. म्हणजे काय रे, 5 दिवस तर तुमचा रेटिक्युलोसाइट्स तयार व्हायला लागतात आणि त्याच्यानंतर 2 दिवस पुढे काय होते, मॅच्युअर इरिथ्रोसाइट्स तयार होते. रेटिक्युलोसाइट्स टेक 2 more days बिकमिंग अ मॅच्युअर रेटिक्युलोसाइट्स. सो त्याच्यामध्ये आता तुम्हाला थोडक्यात समजलं का, समजलं की काय काय शिकलो आपण, की पहिली स्टेज आहे ती प्रोइरिथ्रोब्लास्ट शिकलो. त्याच्यानंतर अर्ली न्यूरोब्लास्ट, त्याच्यानंतर इमिजिएट न्यूरोब्लास्ट, लास्ट न्यूरोब्लास्ट, रेटिक्युलोसाइट्स अँड मॅच्युअर इरिथ्रोसाइट. म्हणजे काय रे, हे जे काही तुम्ही सेल, एका सेल पासून 2 सेल किंवा 4 सेल्स तयार होतात, तुम्हाला दिसताना खूप सिंपल दिसत असते, पण एका सेल मध्ये किती प्रमाणात चेंज होतोय आणि त्याच्यापासून भरपूर साऱ्या सेल्स तयार होतात, त्याच्यामध्ये पण रिझन असतं. सो दॅट तुम्हाला एका आरबीसी पासून अनेक आरबीसी कशा तयार होतात, एका प्रोइरिथ्रोब्लास्टचं 5 दिवस झाल्यानंतर रेटिक्युलोसाइट्स तयार होते आणि त्याच्यानंतर पुढच्या 2 दिवसानंतर एक मॅच्युअर आरबीसी तयार होते. सो दॅट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इरिथ्रोपोएसिस. कळालं? समजा तुम्हाला explain
इरिथ्रोपोएसिस. और आपल्याला कसा आहे क्वेश्चन, फ्लो चार्ट ऑफ द इरिथ्रोपोएसिस असा क्वेश्चन आहे. तर त्यावेळी तुम्ही काय लिहायचं माहिती काय, पहिला तुम्ही फ्लो चार्ट काढायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल आरबीसी लिहायचं आहे, त्याच्यानंतर ना काय करायचं माहिती काय, फ्लो इरिथ्रोब्लास्ट. तुम्ही नेटला डायग्राम सर्च करा, फ्लो इरिथ्रोब्लास्टची डायग्राम कशी आहे. त्याच्यानंतर अर्ली, इमिजिएट, त्यानंतर रेटिक्युलर साइट, त्यानंतर मॅच्युअर. ह्यांच्या जर तुम्ही डायग्राम थ्रू म्हणजे काय चेंजेस होतं, साईज कुठून कुठं कमी येते आणि साईज कुठं जास्त कमी होते, ह्या साईज नुसार तुम्ही रिप्रेझेंटेशन दिलं तर तुम्हाला मार्क मिळून जातात. म्हणजे तुम्ही जर डायग्राम थ्रू तुमचं प्रेझेंटेशन दिलं तरी तुम्हाला मार्क भेटेल. 1 to 2 सेंटेन्स मध्ये प्रत्येक स्टेपचं तुम्ही डिस्क्रिप्शन दिलं तर तुम्हाला मार्क भेटून जाते. ओके, नेक्स्ट आणि क्वेश्चन काय विचारलेला आहे, थ्रोम्बोपोएसिस. आता काय असेल थ्रोम्बोपोएसिस पौर्णिमा? प्लेटलेटचं फॉर्मेशन. प्लेटलेट कशा फॉर्म होते. ओके, तर इरिथ्रोपोएसिस मी तुम्हाला इन डिटेल शिकवलं. तर थ्रोम्बोपोएसिस काय आहे तुम्ही मला इन डिटेल सांगायचं. नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट वन, त्यांनी जे काही विचारलेलं आहे दॅट इज द, आता त्यांनी त्यात क्वेश्चन अराइज केलेलेच आहे. त्यांनी क्वेश्चन अराइज केलेलाच आहे की इमिजिएट न्यूरोब्लास्ट म्हणजे काय. आता तुम्हाला मी स्टेज मध्ये तुम्हाला नोट्स देणारच आहे. तर इमिजिएट न्यूरोब्लास्ट म्हणजे काय, तर ती जी स्टेज आहे ती तुम्ही सगळी स्टेज लिहायला पाहिजे. त्याच्यानंतर ना त्यांनी काय विचारलेलं आहे की अजून विचारलेलं आहे, गिव्ह द फिजिओलॉजी ऑफ द मोनोसाइट. आता मोनोसाइटची फिजिओलॉजी तुम्हाला माहित पाहिजे की ती पहिला टीम म्हणजे ती काय आहे, ल्युकोसाइट आहे की इरिथ्रोसाइट आहे पौर्णिमा? मोनोसाइट ही ल्युकोसाइट आहे की इरिथ्रोसाइट आहे? ल्युकोसाइट आहे. व्हेरी गुड. ती आरबीसी आहे आणि त्यालाच आपण मोनोसाइटला आपण काय म्हणतो, मायक्रोफाज म्हणतो. सो मोनोसाइट इट हॅव कंटेन द लार्ज किडनी शेप लाइक द न्यूक्लियस. तर त्याची थोडक्यात फिजिओलॉजी आणि त्याचं फंक्शनिंग त्यांनी विचारलेलं आहे. सो हे तुम्हाला ऑलरेडी मी डिस्कस केलेलं आहे. हा क्वेश्चन तुम्ही तो सॉल्व्ह करायचा आहे. त्याच्यानंतर ना ह्याच्यामध्ये इरिथ्रोपोएटिन, क्रोनिक हेक्झॅनेमिया आणि ल्युकोसाइटोसिस बद्दल आपण नेक्स्ट लेक्चर